ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਨੋਇੰਗ ਗॉड। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। आइए पढ़ांगे यूहन्ना दी इंजील ਉਹਦਾ 9 अध्याय ਉਹਦੀ 25 है। उसने उत्तर दिता, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं, पर यह गल मैं जरूर जानता हाँ कि मैं अन्ना साते हुण सुजाता। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है, वचन पढ़े जाते आशीष। एक जन्म का अन्ना इंसान सी, जन्म तो अन्ना पैदा होया ते इहनूं प्रभु यीशु मसीह ने ठीक कर दिता। ते जदों उहनूं ठीक कर दिता, यहूदी लोग बार बार आके कहन लगे कि जिन्हें तेनों ठीक किया है वो एक पापी इंसान है, वो कोई बहुता चंगा इंसान नहीं जब को साडे प्रभु यीशु मसीह थे। पर यहूदी लोग की कहते हैं कि जिन्हें तेनों चंगा किया है वो एक पापी इंसान है, वो चंगा इंसान नहीं है। पर जिहड़ा अन्ना जिहड़ा सजाखा हो गया सी, कहता मैं एक गल जानता हाँ, इको गल मैनूं पता है, मैनूं कोई दूजी गल नहीं पता। मैं बहुतिया गल्लां ते विश्वास नहीं करता, मैं बहुतिया गल्लां नूं अपने दिमाग 'च रखदा, पर मैं एक गल जानता हाँ कि पहला मैं अन्ना सी, हुण मैं देखदा हाँ। पहला मेरियां अखां बंद सी, हुण मेरियां अखां परमेश्वर ने खोल दित्तियां। कहता मैं इको ही गल जानदा, तुसीं जानते होवोगे कि वह पापी आ, तुसीं जानते होवोगे कि प्रभु यीशु मसीह चंगे इंसान नहीं आ, तुसीं जानते होवोगे कि उन्हें जो कुछ किया तुसीं जानते आ। पर वो अन्ना की कहता कि मैं इको गल जानदा कि मैं पहला अन्ना सी, हुण उन्हें मेरी अखां खोलियां। पहला मैनूं कुछ भी नजर नहीं आउंदा सी, हुण मैनूं सब कुछ देता, उन्हें मेरियां अखां खोलियां। अन्ने की समझ इन्नी गल आ गई आ कि वो अखां खोलण लगा। चाहे साडियां दुनियावी अखां आ, चाहे साडियां आत्मिक अखां आ, वो साडा परमेश्वर अखां खोलदा। प्रभु के समय प्रभु यीशु मसीह के बारे लोगों के अलग अलग विचार से, लोग अपनिया अपनिया थोरियां दे नाल प्रभु यीशु मसीह नूं जज कर रहे सी। कोई कहता सी देखो ये शब्द नूं नहीं मानता, ये परमेश्वर का पुत्र किवें हो सकदा। कोई कहता सी देखो इहने शब्द दे नाल आ काम कीता, ये व्यवस्था नूं नहीं मानता, ये नबियां नूं रख दिंदा आ। लोग इदा कहते थे ये किद्दां एक भविष्यवक्ता हो सकता, ये किद्दां परमेश्वर नाल संबंधित इंसान हो सकता, इहदा जो व्यवहार इहदा विचार परमेश्वर नाल नहीं मिलता। लोग इदां दीयां गल्लां करदे। कुछ लोग जिहड़े चंगे हो जाते सी, एक 38 साल का लोग सी, वो प्रभु दे कोल आए, उन्होंने कहा तू चंगा होना चाहना, उन्हें कहा हाँ प्रभु जी मेरा कोई नहीं। उन्हें कहा अपनी मंजी चुक ते अपने घर चल जाओ। वो मंजी चुक के अपने घर चला गया, उन्हें नहीं जानिया प्रभु कौन से। ते जदों उन्हें पूछा यहूदी लोगों ने कि तेनों किहने चंगा किया, कहता एक इंसान मेरे को आया, एक आदमी मेरे को आया, उन्हें मैनूं कहा मंजी चुक ते चला जा। कहता मैं चला गया। उहदे वास्ते प्रभु एक इंसान ही सी, एक आम इंसान से, उन्होंने आके कहा मंजी चुक के चले जा, वो चला गया। तो जो बाद पता लगा तो प्रभु ने कहा कि हुण तू चंगा हो गया है, हुण तू पाप ना करी। तो उन्हें जाके यहूदियों को दस्सिया कि जिन्हें मैनूं चंगा किया है वो तो प्रभु यीशु मसीह आ। सो लोगों ने बहुत सारे विचार थे। कई लोग कहते थे कि अखां खोलण वाला, कई कहते लगड़े चलाने वाला, कई कहते कोड़ी शुद्ध करने वाला, लोगों के ये विचार थे। पर इस अन्य ने की किया कि उन्हें मेरियां अखां खोलियां। ये मैं जानता हाँ कि पहला मैं अन्ना सी, हुण मैं देखता हाँ, हुण उन्हें मेरियां अखां खोल दित्तियां। एक बार किश्ती ते एक साइंटिस्ट नदी पार कर रहा था। और जो नदी पार कर रहा वो किश्ती चलाने की पूछता, तेनों पता न्यूटन कौन सी? न्यूटन ने 3 लाभ बनाए, वो किहड़े आ? वो कहता मैं नहीं जानता, मैं कभी पढ़िया ही नहीं,
वो कहता तेरी एक चौथाई जिंदगी खत्म। फिर उन्हें कहा कि तेन पता असी ऑक्सीजन नाल साह लेने ये किते पढ़िया? कहता मैनू नहीं पढ़िया, मैं नहीं पढ़िया, मैनू नहीं कुछ ही पता, मैनू तो किश्ती चलानी आती है। कहता तेरी हम अद्धी जिंदगी खत्म हो गई। तो फिर उन्हें गलीलियो बारे पूछा कि उन्हें एड्डी बड़ी दूरी बनाई आ, वो इत्थों बैठा तारे देखी जाता, कि तेनू ये बारे कोई समझ है? कहता नहीं मैं ये बारे कोई समझ नहीं। कहता तेरी तेरी सारी जिंदगी खत्म हो गई। इन्ने में की हो गया कि दरिया च तूफान आना शुरू हो गया, वो लहरां उठनियां शुरू हो गई। तो वो जड़ा किश्ती चलाना मलाह सी उन्हें वो साइंसदान नूं कहा कि हुण तूफान आ गया है, हुण साडी किश्ती हो सकदा डुब जाए, तेनू तरना आउंदा है? कहता नहीं मैनू नहीं तरना आउंदा। कहता हुण मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिहड़ी जिंदगी च जरूरी चीज़ सी तुसीं वो तां सिੱਖੀ नहीं, तुसीं उस चीज़ ते गौर ही नहीं कीता, तुसीं अपनी पढ़ाइयां च लगे रहे, तुसीं अपनी नॉलेज बढ़ाउण च लगे रहे, तुसीं दुनिया दीयां वड्डियां वड्डियां किताबां पढ़ियां, पर जिहड़ी अकल ते बुद्ध तुहानूं लैनी चाहिदी सी वो तां तुसीं लई नहीं। इसलिए हुण तुहानूं कोई भी नहीं बचा सकता। पर अज सानूं जरूरत आ असीं वो अकल वो बुद्ध लईए जिहड़ी परमेश्वर नूं दिंदी आ। जिहड़ी असीं कहने अजकल पंजाब यूनीवर्सिटी, पंजाबी यूनीवर्सिटी जां वड्डियां वड्डियां यूनीवर्सिटियां ये कित्थों आईयां? ये जदों USA विच पढ़ाई का दौर चलिया उन्होंने यूनीवर्सिटियां स्थापित कीतियां। एक यूनीवर्सिटी वास्ते 35 किले जमीन जरूरी होती सी। जिस किसी ने यूनीवर्सिटी खोलनी आ उन्होंने जरूरी सी कि उहदे कोल 35 किले जमीन होवे। इसदा मतलब की आ कि 35 किले जमीन च पवित्र हैकल बनी आ, तो 35 किले जमीन एक यूनीवर्सिटी वास्ते इसे करके अंग्रेज़ों ने जरूरी की थी कि पूरे तरीके नाल संपूर्ण तरीके नाल पढ़ाई होवे। तो जिहड़ियां अमेरिका दीयां यूनीवर्सिटियां सी वो सब तो पहला बिबलिकल थियोलॉजी पढ़ाउण वास्ते तैयार कीतियां गईयां सी कि वो बिबलिकल थियोलॉजी पढ़ाउण कि कित्थों साडा बचाव आ, किस तरह असीं इस भव सागर नूं पार कर सकदे आ। सब तो पहला उन्होंने अपनियां यूनीवर्सिटियां यही पढ़ाना शुरू किया। जो पतरस सारे चेले पतरस के सने प्रभु यीशु मसीह को बैठे थे गल्लां कर रहे थे, तो प्रभु ने अपने चेलियां नूं की कहा कि तुसीं मैनूं की समझदे हो? सब तो पहला प्रभु ने कहा कि लोकी मैनूं की समझदे आ? ते कुछ चेलियां ने कहा प्रभु जी लोकी तैनूं बीमारां नूं चंगा करने वाला समझदे आ, लोकी तैनूं अंधियां नूं सजाखा करने वाला समझदे आ, लोकी तैनूं कोड़ियां नूं शुद्ध करने वाला समझदे आ। पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नूं की कहा पतरस तू मैनूं की समझदा है? पतरस ने की कहा तू परमेश्वर दा मसीह आ, तू जिंदे परमेश्वर नूं वसा करके होके आया मसीह आ। ते पतरस ने की प्रभु यीशु मसीह ने की कहा ये गल तेरे ते लहू ते मांस ने प्रगट नहीं की, ये गल तेरे ते पवित्र आत्मा ने प्रगट की। सारे बोलो हालेलुया। पतरस ने समझ आ गया सी कि ये मसीह आ जिहड़ा साडे वास्ते मसा हो के आया। हुण इंसान की कहेगा कि मैं ये जानता कि पहला मैं नहीं देखता सी, हुण इन्हें मेरियां अखां खोल दित्तियां। पढ़िए यही अध्याय 9 ਇਹਦੀ 11 पढ़िए 9 ਇਹਦੀ 11 पढ़िए। ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਗੋਹ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਲੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਸੁੱਟ, ਸੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਧੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਗੁੰਨੀ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਲੋਮ ਦੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਧੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ किया? एक व्यक्ति ने, एक इंसान ने, एक आदमी ने, एक बंदा मेरे को आया, उन्हें मेरी अखा से, उसका नाम यीशु सी, उन्हें मेरी अखा से मिट्टी गुन के लाई। सब तो पहला प्रभु की पहचान एक इंसान है, एक बंदा है। उन्होंने एक बंदा पूरी समझ आया कि एक व्यक्ति आ जिन्हें मेरिया अखा से मिट्टी गुनिया, उन्हें लाइया कि मैं
ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਲੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 24 ਦੇ ਆਇਤ 32 ਹੈ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 24 ਦੇ ਆਇਤ 32 ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੀਏ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਾਉਸ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਾਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ 7 ਕੁ ਮੀਲ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਇਹ ਅਮਾਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਚਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਇਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕੀਤਾ? ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਹੂਨਾ ਦੀ 9 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 17 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਨਾ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਪੋਸਟਲ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਧਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਵਾਂ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ, ਜੋ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ
ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਹਿਮ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਸੀ, 12 ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਮਲਣ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸੇ ਦੀ ਯਹੂਨਾ 9 ਦੀ 30 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੀਆਂ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਸ਼ਚर्य ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਏ ਵੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਕੇ ਕੰਮ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 36 ਤੇ 37 ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਕੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਪੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖੋਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪੁਸ ਅਤੇ ਖੋਜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਰਨਾਕੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਨੀਗਰੋ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਿਪਸ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ ਕਰਨਾਕੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਲਿਪਸ ਦੇਖ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵਚਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਚਨ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉद्धार ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਪ੍ਰਿਯਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ 2 ਅਧਿਆਇ 21 ਆਇਤ। ਪ੍ਰਿਯਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਐਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਗਿਰਾਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ 6000 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਮਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਆ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਨਰਕ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਚਾਨਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਸਮਝਣਾ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦਾ। ਆਈਏ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ।
सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन ये मेरा है, तेरे हाथों में जीवन ये मेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तेरे हाथों में जीवन ये मेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तेरे हाथों में जीवन ये मेरा है, इसे शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो ये ਜਿਹੜਾ वचन है ये साडे उद्धार का वचन है, सिर्फ साडे उद्धार का नहीं, सारी दुनिया के उद्धार का वचन है। पर वो वचन च लिखा जमीन के उत्ते आसमान के थले कोई दूजा नाम दिता गया जिस तो असी बचाए जाना, पर सारी दुनिया ने बचाए जाना। वही परमेश्वर है जिहड़ा साडियां अखां खोलदा, जिहड़ा साडे कंन खोलदा, जिहड़ा साडी समझ खोलदा ते जिहड़ा सानू उद्धार दा मार्ग समझाता है। सो ये प्रभु दा वचन से ये पढ़े जान, सुने जाते, आशीष हो। आमीन।